पंजाब सत श्री अकाल जी सारे भैन भरावां नूं जिन्ने भी जाने तुसीं मेरे नाल लाइव तो जुड़ोगे। मैं कमेंटां दे विच ना कुछ भरा उल्टा सीधा जे कमेंट कर लग जांदे ने वो कमेंट जे करनी हुंदा गल सार्थक तरीके नाल गलबात करिया करो। जे ओहो जिहा उल्टा सुलटा जिहा बोलना हुंदा ओहो जिहा तां मैं भी बोलना जानदा, पहलां भी तुसीं मैनूं ओहो जिहा बोलदा देखिया होना है ते चंगे तरीके नाल जे कोई जवाब देना हुंदा दिया करो। तो बाकी तुसी जो बंदा इत्थों मर मुर जाता तुर तर जाता फिर कहता बाद च भी बंदा बहुत चंगा सीगा। आपां हर एक पंजाब के मुद्दे ते कल्ले बोलते नहीं गे, तुहानूं ग्राउंड लैवल ते भी जिन्ने कि जोगरे हुंदे आ वो मुद्दों ते उतरदे आ। अज मैं बाई गल करनी आ खसखस की खेती बारे। मैं इस मुद्दे ते पहलां ही बोलदा रहा जदों मैं पंजाब दे विच खसखस की खेती की गल कर रहा सीगा। जदों असीं खसखस की खेती की गल कीती तां बीजी तां उदों सरकार ने साडे उपर फड़ के परचा पाता सी NDPS दा कि तुसी नशा प्रमोट कर रहे हो, कि तुसी नशे नूं प्रमोट कर रहे हो कि पंजाब दे विच जिहड़ा इह खसखस की खेती है या भुक्की फीम की खेती कह लो एक बहुत वड्डा नशा है। तो उदों फड़ के सरकार ने परचा पा दित्ता सीगी, कहंदे भी तुसी नशे नूं गलत प्रमोट करदे हो। पर गल ਵੀਰੋ ਇਹ एक मेरी ध्यान नाल सुन लैनी। अज जिहड़ा कुछ दिन पहला पिछे जे फैसला आया सरकार दा कि पंजाब दे विच जिहड़ी ठेके वाली शराब है वो शराब जिहड़ी सस्ती कीती, शराब इन्होंने सस्ती करती हो, शराब सस्ती करती। मैनूं एक चीज़ का जवाब दिओ भी जेकर मैं वो पंजाब दे विच खसखस की खेती दी कहदा भी पंजाब दे विच खसखस की खेती होनी चाहिए है, वो कोई नशा नहीं हैगा, तो मैनूं एक चीज़ दिओ भी जवाब दिओ भी शराब नशा नहीं हैगा, तो फिर सरकार इस शराब दी इस नशे नूं प्रमोट नहीं कर रही, तो सरकार दे उपर नहीं ये परचा होना चाहिए। तो बहुत सारे उदों मैनूं लोकां ने गल कही भी तू नशे नूं प्रमोट करदा है। पर दो तीन मैं तुहानूं जिहड़ियां गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां नेगीआं। पंजाब दे विच इस टाइम 18 शराब दीयां फैक्टरियां नेगीआं। राणा गुरजीत दी आ जिहड़ी शराब दी फैक्टरी ते पौंटी चड्डे ने 3 फैक्टरियां नेगीआं ते मल्होत्रा दीयां दीपक मल्होत्रा दीयां फैक्टरियां ने ते पटियाले तो जिहड़ा अपना मोदी दीयां फैक्टरियां ने। कुल जिहड़ियां पंजाब दे विच 18 शराब दीयां फैक्टरियां ने 18। हुण मैनूं एक गल दा जवाब दिओ भी जिहड़ी पंजाब सरकार जिहड़ी शराब सस्ती करके शराब नूं प्रमोट कर रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ मौतां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। मेरी गल ਇਹ मेरी अज दी वीडियो ध्यान नाल सुन लैनी। मैं कल्ली कल्ली गल क्लीयर कर देनी है, जिन्हां नूं मेरी गल्लां चंगीआं लगियां साਂਝੀਆਂ भी कर देणीਆਂ ते मैं इक्को एक जिहड़ी गल क्लीयर कर देनी है भी किहड़ा नशा किहड़े नशे दे नाल किन्ने मरदे ने, की नुकसान है, की जिहड़ा इस चीज़ दा फायदा है, भुक्की फीम का की फायदा की नुकसान है। मैं सारिया गल्लां क्लीयर कर देने ने, वीडियो नाल एंड तक जुड़े रहो। अच्छा भाई जिहड़ी सरकार शराब नूं प्रमोट कर रही है, हर एक पिंड दे विच 10 मौतां एक साल दे विच हुंदियां ने शराब पीण दे नाल। हुण मैनूं एक गल दसो भी 200-250 की बोतल शराब दी आउंदी है। हुण जे फर्ज करो उहनूं 150 रुपए की, पहलां तां 250 रुपए की बोतल शराब दी सीगी, 150 का 200 की भी करती। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ नहीं पींदा सीगा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 100-150 रुपया शराब ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਹ ਵੀਰਾਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਵੀਰਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਵੀਰਾਂ ਪੀਣਗੀਆਂ। सरकार कह रही सब तो वध सानू जिहड़ा मुनाफा शराब तो है, एक्साइज महकमे तो सब तो वध सानू जिहड़ा सरकार नू वध जिहड़ा खजाना भरिया जांदा शराब दे इस ठेकिਆਂ तो इन्हां तो भरिया जांदा है। हुण मैं एक गल सरकार नू भी सलाह देना चाहना ते लोकां नू भी दसना चाहना। सरकार नू मैं कहना चाहना कि पंजाब दे विच पूरे भारत दे विच 31,000 करोड़ की जिहड़ी ईरान तो जिहड़ी अफीम मंगाई गई आ पूरे भारत ने। भारत में 31,000 करोड़ की जिहड़ी ईरान तो अफीम मंगाई जाती है। हुण जिहड़ी वो अफीम मंगाई जाती है ईरान दे विच अफीम मंगाई जाती है, ईरान अमरीका दे नाल ईरान की बनती नहीं। अमरीका भारत उधरों कुछ होर अफीम मंगा के उधरों अमरीका नूं भेजदा। हुण मैं ये गल कहना चाहना जिहड़ी तुसीं शराब नूं तुसीं प्रमोट कर रहे हो, पंजाब सरकार प्रमोट कर रही है। जेकर पंजाब दे विच खसखस की खेती हुंदी है, शराब के ठेके सारे बंद होने चाहिए नेगे। शराब दी फैक्टरियां किहदे ने? सब तो पहले तो तुहानूं मैं गल दस देना चाहना, शराब दी फैक्टरियां जिहड़ा राणा गुरजीत वर्गे दियां, मल्होत्रा वर्गे दियां, पौंटी चड्डे वर्गे दियां, मोदी वर्गे जिन्हां ने भी शराब दी पंजाब दे विच 18 फैक्टरियां नेगियां। ये करोड़ां अरबां पति बंदे ने जिन्हां दे शराब दे विच फैक्टरियां नेगियां। एक शराब की बोतल 10 तो 15 रुपए की फैक्टरी विच तैयार हुंदी है। 10 तो 15 रुपए की बोतल जिहड़ी तैयार हो जाती है विद पैकिंग,
ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 150 200 ਦੀ 250 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 150 ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ 150 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ 117 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਅਫੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਣ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਖਸਖਸ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਸੰਕਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਸੌਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਕਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਸੀ NDPS ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2-3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 200-250 ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, 150 ਦਾ 200 ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਹ ਵੀਰਾਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਵੀਰਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਵੀਰਾਂ ਪੀਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਮਨੋਤਰਾ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੈਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 150 200 ਦੀ 250 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 150 ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ 150 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ 117 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਅਫੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਣ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਖਸਖਸ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਸੰਕਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਸੌਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਕਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ DMC ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ, ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਲੀਗਲ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ MLA ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3-4 ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੋ। ਖੋਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਖੋਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਅੱਜ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2% ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 20 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
मैं चाहना कि ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ, पर ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 250 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਧੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੜੂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਭੱਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧੌਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਕਿੱਲੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਊਗਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਊਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਹੋਗੀ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ, ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਟੱਟੂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਜੋ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇਗੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਜੁੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਸੀ NDPS ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 2-250 ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, 150 ਦਾ 200 ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 100-150 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਅਰਾਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੀਅਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਮਨਹੋਤਰਾ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੈਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 150, 200 ਦੀ, 250 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 150 ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ 150-200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ 117 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 31,000 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਅਫੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 92 MLA ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਣ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਖਸਖਸ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ?
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਸੰਕਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA MP ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਸੌਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਕਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਘਾ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ DMC ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ, ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਲੀਗਲ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ MLA ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3-4 ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੋ। ਖੋਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਖੋਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 20 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਧਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ 250 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੜੂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਭੱਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧੌਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਕਿੱਲੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਊਗਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਊਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਹੋਗੀ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ, ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਟੱਟੂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਜੋ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇਗੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਜੁੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ।
ਅੱਜ मैं बाई गल करनी आ खसखस की खेती बारे। मैं इस मुद्दे ते पहलां ही बोलदा रहा। जदों मैं पंजाब दे विच खसखस की खेती की गल कर रहा सीगा, जदों असीं खसखस की खेती की गल कीती तां बीजी ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਸੀ NDPS ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ कि पंजाब दे विच जिहड़ी ठेके वाली शराब है, वो शराब जिहड़ी सस्ती कीती, शराब इन्होंने सस्ती करती, हो शराब सस्ती करती। मैनूं एक चीज़ का जवाब दिओ भी जेकर मैं वो पंजाब दे विच खसखस की खेती दी कहदा भी पंजाब दे विच खसखस की खेती होनी चाहिए है, वो कोई नशा नहीं हैगा, तो मैनूं एक चीज़ दिओ भी जवाब दिओ भी शराब नशा नहीं हैगा, तो फिर सरकार इस शराब दी इस नशे नूं प्रमोट नहीं कर रही, तो सरकार दे उपर नहीं ये परचा होना चाहिए। तो बहुत सारे तो मैंने लोगों ने गल कही भी तू नशे नूं प्रमोट करदा है, पर दो तीन मैं तुहानूं जिहड़ियां गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां नेगीआं। पंजाब दे विच इस टाइम 18 शराब दीयां फैक्ट्रियां नेगीआं। राणा गुरजीत दी आ जिहड़ी शराब दी फैक्ट्री, ते पौंटी चड्डियां दी 3 फैक्ट्रियां नेगीआं, ते मल्होत्रा दीयां दीपक मल्होत्रा दीयां फैक्ट्रियां ने, ते पटियाले तो जिहड़ा अपना मोदी दीयां फैक्ट्रियां ने। कुल जिहड़ियां पंजाब दे विच 18 शराब दीयां फैक्ट्रियां ने। 18 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ एक गल का जवाब दिओ भी जिहड़ी पंजाब सरकार जिहड़ी शराब सस्ती करके शराब नूं प्रमोट कर रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। मैं ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 2-250 ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, 150 ਦਾ 200 ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 20 ਰੁਪਏ ਪੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10-10 20 ਰੁਪਏ ਪੀਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ईरान तो जी अफीम मंगाई गई है। पूरे भारत ने भारत में 31,000 करोड़ की जी ईरान तो अफीम मंगाई जाती है। हुण जी अफीम मंगाई जाती है ईरान के अफीम मंगाई जाती है, ईरान अमरीका के नाल ईरान की बनती नहीं। अमरीका भारत उधरों कुछ होर अफीम मंगा के उधरों अमरीका नूं भेजदा है। हुण मैं ये गल कहना चाहना, जिहड़ी तुसीं शराब नूं तुसीं प्रमोट कर रहे हो, पंजाब सरकार प्रमोट कर रही है, जेकर पंजाब दे विच खसखस की खेती हुंदी है, शराब के ठेके सारे बंद होने चाहिए ने। शराब दी फैक्ट्रियां किहदे ने? सब तो पहले तो तुहानूं मैं गल दस देना चाहना, शराब दी फैक्ट्रियां जिहड़ा राणा गुरजीत वर्गे दियां, मल्होत्रा वर्गे दियां, पौंटी चड्डे वर्गे दियां जां मोदी वर्गे जिन्हां ने भी शराब दी पंजाब दे विच 18 फैक्ट्रियां नेगियां। ये करोड़ां अरबां पति बंदे ने जिन्हां दी शराब दे विच फैक्ट्रियां नेगियां। एक शराब दी बोतल 10 तो 15 रुपए की फैक्ट्री विच तैयार हुंदी है। 10 तो 15 रुपए की बोतल जिहड़ी तैयार हो जाती है विद पैकिंग, उत्थे लैके जो सरकार नूं 100 रुपए की बोतल भी दिंदे होणगे तां सरकार लैके गਾਹਾਂ 150 200 ਦੀ 250 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ शराब की बोतल सीगी। हुण फर्ज करो जे शराब सस्ती हुंदी है तां भी सरकार 150 ਦੀ 200 रुपए की बोतल बेचूगी। हुण जिहड़ी शराब है 150 200 रुपए की बोतल बेच रही है सरकार, ये जिहड़ा एडा वड्डा फायदा हो रहा है, ये सब तो वध जिहड़ा फायदा उन्हां ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ फायदा हो रहा है। जेकर पंजाब दे विच खसखस की खेती हुंदी है तां सीधा सीधा किसानां नूं फायदा होना है। किसानां नूं किवें फायदा होना है? हुण जिहड़ी ईरान दे विचों भारत सरकार अफीम मंगा रही है, की पंजाब दे विच अफीम की खेती नहीं हो सकती? जेकर
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਾਂ ਖਸਖਸ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ 117 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਉਹ ਖਸਖਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਵਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਅਫੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਣ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਖਸਖਸ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਸੰਕਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਸੌਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਕਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਲੀਗਲ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3-4 ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੋ। ਖੋਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਖੋਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਅੱਜ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2% ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 20 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਾਸਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। 18 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 250 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੜੂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਭੱਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧੌਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਕਿੱਲੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਊਗਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਊਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ, ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਟੱਟੂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਮ ਦੀ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ
ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਜੋ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇਗੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਜੁੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਸੀ NDPS ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 200-250 ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, 150 ਦਾ 200 ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਹ 20 ਰਾਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ 20 ਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 20 ਰਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10-10 20 ਰਾਂ ਪੀਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਮਨਹੋਤਰਾ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੈਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 150, 200 ਦੀ 250 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 150 ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ 150, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ 117 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 31,000 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਅਫੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਣ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਖਸਖਸ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਸੰਕਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਊਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA MP ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਸੌਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਕਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ DMC ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ, ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਲੀਗਲ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ MLA ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3-4 ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੋ। ਖੋਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਖੋਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ।
ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 20 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਧਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। 18 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ 250 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਧੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੜੂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਭੱਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧੌਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਕਿੱਲੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਊਗਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਊਗਾ। 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਹੋਗੀ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ, ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਸਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਟੱਟੂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਖਾਸਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਜੋ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇਗੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਜੁੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਸੀ NDPS ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਹੋ
ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 200-250 ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, 150 ਦਾ 200 ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਹ 20 ਮੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ 20 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 20 ਪੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10-10 20 ਪੀਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਮਨਹੋਤਰਾ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੈਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 150, 200 ਦੀ, 250 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 150 ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ 150, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ 117 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਉਹ ਖਸਖਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ?
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਅਫੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 92 MLA ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਣ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਖਸਖਸ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਸੰਕਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA MP ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਸੌਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਕਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ DMC ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ, ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਲੀਗਲ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ MLA ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3-4 ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੋ। ਖੋਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਖੋਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2% ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 20 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 250 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੜੂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਭੱਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧੌਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਕਿੱਲੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਊਗਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਊਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਹੋਗੀ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ, ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਟੱਟੂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਮ ਦੀ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਜੋ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਗਏ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਜੁੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਸੀ NDPS ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 200-250 ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, 150 ਦਾ 200 ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਅਰਾਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੀਅਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ईरान ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ईरान ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਮਨੋਹਤਰਾ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੈਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 150 200 ਦੀ 250 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 150 ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ 150 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ 117 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 31,000 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਅਫੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਣ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਖਸਖਸ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਸੰਕਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਸੌਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਕਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ DMC ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ, ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਲੀਗਲ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ MLA ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3-4 ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੋ। ਖੋਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਖੋਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 20 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
मैं दोबारा फिर इस चीज़ की हमला मारूंगा कि पंजाब दे विच सिद्धी असीं खसखस की खेती करांगे जे लोग साथ दे देण। असीं चाहुंदे हैं, मैं चाहुंदा कि असीं बीजांगे दोबारा फिर, पर लोकां दा साथ देना बड़ा जरूरी है। आ हुण तां कुछ टाइम पहला अंदोलन करके टिके रहे, जे पंजाब दे किसान साथ दे देण ना कर सरकार कुछ नहीं कर सकदी। पहला भी साथ दिता सीगा, पहला भी उन्होंने परचा रद्द कराता सीगा। जे घट्टो घट्ट 5000 बंदा मेरे नाल आके ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਸਖਸ ਦੀ खेती ਬੀਜਾਂਗੇ। ਮੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਡੀ ਚੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। 18 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ 250 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ खेती ਲੀਗਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੜੂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਭੱਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ खेती ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, खेती ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ खेती ਉੱਪਰੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ खेती। ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ खेती ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ खेती ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, खेती ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧੌਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਕਿੱਲੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ खेती ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਊਗਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਊਗਾ। 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਹੋਗੀ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ खेती ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ खेती ਲੀਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ, ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਸਖਸ ਦੀ खेती ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ।
ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਟੱਟੂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਜੋ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇਗੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਜੁੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਸੀ NDPS ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ
ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 200-250 ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, 150 ਦਾ 200 ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਹ 20 ਮੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ 20 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 20 ਪੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10-10 20 ਪੀਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਮਨੋਤਰਾ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੈਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 150, 200 ਦੀ, 250 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 150 ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ 150, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ 117 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਉਹ ਖਸਖਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਹੈ,
ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਅਫੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 92 MLA ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਣ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਖਸਖਸ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ, ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਸੰਕਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA MP ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਸੌਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਕਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ DMC ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਲੀਗਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3-4 ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੋ। ਖੋਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਖੋਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2% ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 20 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। 18 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 250 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੜੂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਭੱਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ?
ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਧੌਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਕਿੱਲੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਊਗਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਊਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਹੋਗੀ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ, ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਟੱਟੂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਜੋ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇਗੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਜੁੜੋਗੇ। ਮੈਂ
ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਸੀ NDPS ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 2-250 ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, 150 ਦਾ 200 ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਅਰਾਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੀਅਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੈਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 150, 200 ਦੀ, 250 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 150 ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੂਗੀ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ 150 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ 117 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਅਫੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਣ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਖਸਖਸ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਜੇਕਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੋਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ, ਸੰਕਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਭੋਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਸੌਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਕਸੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ DMC ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ, ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਲੀਗਲ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ MLA ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3-4 ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਹੋ। ਖੋਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਖੋਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 20 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 18 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ, ਦੀਪਕ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ,
ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 18 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ 250 ਦੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੜੂ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਭੱਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧੌਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਕਿੱਲੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਊਗਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਊਗਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਹੋਗੀ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇਗੇ, ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਟੱਟੂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ।
ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਜੋ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇਗੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਜੁੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਸੀ NDPS ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ